وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سونے نبی دے سونے دیوانیوں تے سونی محفل وچ آن والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی شکریہ ادا استاد محترم جناب محمد رضوان شفیق مصطفی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب استاد محترم ہاشم مصطفی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور دیگر حضرات جتنے بھی دوست تحریک کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، سب کا شکریہ ادا، اور جنہوں نے اس پیاری محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ ذکر، یہ آج کا جو دور ہے آپ بہتر جانتے ہیں، ہر طرف نفسہ نفسی ہے، اور اس دور کے اندر جس کو دیکھا میں نے وہ مجھے پریشانی نظر آئی۔ کوئی کسی معاملات میں پریشان ہے تو کوئی کسی معاملات میں پریشان ہے۔ یہ پریشانی ہے ہماری محترم کب ہونی ہے؟ میرے علماء میرے سر کے تاج موجود ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، کب ہماری پریشانیاں ختم ہونی ہے؟ کہ جب نظام مصطفیٰ اس ملک کے اندر تخت پہ ہو۔ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہزاروں خبریں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ کبھی کسی بیٹی کو قربانی کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، کبھی کسی غریب بھائی کو کچلا جا رہا ہے۔ اب آپ اسی وقار یہ ملک بنا تھا پیارے آقا و مولا کے نام پہ۔ اس ملک بنانے کا مقصد ہمارا یہی تھا، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا، کہ یہ اسلام کا قلعہ ہو، اور دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان اس ملک کو پکارے، یہ ملک لبائی کرتا ہوا اس مظلوم تک پہنچے۔ مگر افسوس آج ہمارے حکمران اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ آج فلسطین کو دیکھ لیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں، وہ بچے دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی عمر بن خطاب بن کے آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی بن کے آئے، کوئی حضرت ارطغرل غازی بن کے آئے۔ دوستوں میں تھوڑا تاریخ آپ کو پیچھے لے کے چلوں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں جب تک جیے آپ اسلام کی خاطر جیے، اور آپ کا قول ہے گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضرت ارطغرل غازی کو ایک بچی نے خط لکھا تھا۔ آج کچھ عرصہ پہلے ہمارے ٹی وی پہ ڈرامہ چلا، لوگوں نے دیکھا، مگر میں اس حقیقت کی طرف آپ کو لے کے جانے لگا ہوں۔ ایک بچی نے خط لکھا تھا لیفٹی قلعے سے حضرت ارطغرل غازی کو، کہ یہاں کا جو حکمران ہے وہ غیر مسلم ہے، ہمیں عبادات نہیں کرنے دیتا، ہمارا حق ہمیں نہیں پورا دیتا، تو لہٰذا آپ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ حضرت ارطغرل غازی نے یہ نہیں دیکھا کہ کائی قبیلہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، چند میرے جنگجو ہیں، مگر آپ نے یہ دیکھا کہ مجھے اسلام کی بقا کی خاطر پکارا جا رہا ہے۔ آپ گئے، پھر تاریخ لکھتی ہے کہ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا حضرت ارطغرل غازی نے۔ بتائیں مجھے آج ارطغرل غازی کا ذکر یا ہوا یا نہ ہوا؟ کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نظام مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارا پیغام محبت ہے، ہمارا پیغام خدا را لوٹ آؤ، یہ بیڑا تباہی کی طرف گامزن ہے، اور تباہی کی بالکل قریب استاد رضوان صاحب۔ افسوس کہ یہ امت، یہ قوم یہ سوئی ہوئی ہے، کبھی ہمیں کوئی جھانسا دے کے اپنا مقاصد نکال کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی ہمیں آتا ہے وہ ہمیں ورگلا کے چلا جاتا ہے، غریب بیچارہ پھر پستا ہی جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خدا را 4 دن کی زندگی ہے، قبر کی بھی 4 دیواریں ہم نے دیکھنی ہے۔ آج جو محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، یاروں دوستوں میں بیٹھتے ہیں، یہ کل یہ نہیں ہوں گے، پھر وہاں میرے آقا و مولا نے نہ قبر میں رضوان
शफीक साहब ने आना है, ना आशम मुस्तफाई साहब ने, किसी ने भी नहीं आना, वहां मेरे आका और मौला ने आना है। फिर पूछा जाएगा तो फिर हमारे पास क्या जवाब है? फिक्र का लम्हा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद, मेरे लीडर कुरान के हाफिज भी हैं। मैं बड़े फख्र से ये बात करूंगा कि हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर नमाज तरावी पढ़ाते हैं। क्या किसी पार्टी के पास ऐसा लीडर है तो बताएं मुझे। बिल्कुल नहीं है और हो भी नहीं सकता। उसकी वजह कि नियत। अल्हम्दुलिल्लाह जब एक लीडर आलिम दीन हो, कुरान का हाफिज हो, हदीस का आलिम हो, तो फिर बात वो निजाम मुस्तफा की करेगा, अरे गैरे की नहीं करेगा। जनाब हजरत उमर बिन खत्ताब की मैं आपको बात सुनाता हूं, मेरे आलिम दीन बेहतर जानते हैं कि आप एक दफा घर से निकले रात को अपना लिबास बदल कर अपनी लोगों को देखने के लिए क्या मामला है। एक घर से धुआं उठ रहा था मगर रिजवान शफीक साहब बच्चे रोने की आवाज आ रही। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बात को अपने दिल में जगह देना। दस्तक दी, एक बूढ़ी औरत निकली, माँ साहबा। आपने फरमाया कि माँ जी धुआं भी उठ रहा है और बच्चे भी रो रहे हैं, खाना क्यों नहीं दे रहे? उस माँ ने फरमाया कि उमर की जान को रो रही है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। घी का कनिस्तर उठाया और दूसरा खाना सब्जी वगैरह की बोरी उठाई, कमर पे ला दी और आपका मुलाजिम असली वो साथ था, उसने कहा हुजूर ये बोझ मैं उठाता हूं। आपने फरमाया कि असलम आज उमर को अपना बोझ खुद उठाने दो, क्या कल क़यामत के रोज उमर का बोझ उठा लो? आप गए, तारीख लिखती है हजरत उमर जब गए जाके वो सारा सामान पेश किया, अगर चूल्हे में से आग बुझ गया तो हजरत उमर यूं झुक के फूंक लगाते हैं। जब बच्चों ने खाना खाया ना तो बच्चे खुश हुए थे। हजरत उमर तारीख लिखती है कि जैसे बकरी का बच्चा चलता है ना, घुटनों के बल होके चलने लगे ताकि बच्चे देखे और खुश हो जाए। वो अजीम लीडर था और हमारा भी यही मंशूर है कि निजामे उमर, निजामे मुस्तफा इस मुल्क के अंदर वो नाफिज हो जाए। इंशाअल्लाह फिर कोई बेटी की इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा, मैं दावे से कहता हूं। फिर किसी गरीब का कोई हाथ नहीं मारेगा। फिर ये मामला आपके सामने होंगे, ये सूद का, ये बदमाशी का अड्डा इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा बंद हो जाए। और याद रखना, अगर आज हमने इस काम में हिस्सा न डाला तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा। हमसे भी पूछा जाएगा। जो क़यामत के दिन अदालत लगनी है ना, वो बहुत बड़ी है। आज की अदालत की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। याद रखना, आज मैं आपसे दावत देता हूं, अगर मेरी किसी बात ने किसी भाई की दिल आजारी की हो तो मैं माजरत करता हूं कि वो हमारे कायद और हमारे उस्ताद रिजवान शफीक साहब ने हमें सिखाया ये है कि ज़बान चली जाए, ज़ुबान से सच ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ मिलकर मैंने आपका ज़ौक़ देखना, मेरी हाजिरी खत्म। मैंने नारा लगाना है, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी वो चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। हम किसी के बुलाए हुए नहीं हैं, हम हुजूर के बुलाए हुए हैं। वो आशिक कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आप लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो हुजूर की महफिल में आए हुए हैं। नारा मेरे साथ मिलकर लगाना, हाथ बुलंद होने चाहिए। अगर कोई बीमार है तो फिर उसकी मजबूरी है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उसे शिफा दे। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। गूंज आनी चाहिए, पता लगे कि ये आशिकों की महफिल है, हुजूर के नमूस के ऊपर मर मिटने वालों की महफिल है। कल जब दीन के लिए पुकारा जाएगा, क्या घर से निकलोगे? हाथ बुलंद होकर, हाथ बुलंद होकर, क्या घर से निकलोगे? जब निजामे मुस्तफा के लिए पुकारा जाएगा, अपना कारोबार माल जान छोड़ के घर के लिए निकलोगे? जब पर्ची के लिए पुकारा जाएगा, क्या फिर देखोगे इधर उधर फलां के साथ ताल्लुकात है, फलां के साथ ताल्लुकात है? इतना ज़हन में रखना, हमारी निस्बत हुजूर से है और हुजूर के इनाम से हमारी पहचान है। आखिरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। लगाना कि कल क़यामत के रोज ये दरो दीवार, ये हाथ,
ہاتھ یہ زبان جسم کا حصہ ایک ایک کل قیامت کے روز یہ گواہی دے، شاید ہمارے لیے بخشش کا سما بن جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت احباب ذی وقار ہمارے بھائی عقیل رضوی صاحب ماشاءاللہ